Hello, Yogesh sir, Pratik Yeah, has joined back. just yeah, minute. Yeah, obviously Yes, people are yes, just yes. connecting. Just a minute, and you can in the meantime Sure, start sure. sharing the screen. We'll just wait for a minute. I'll Yeah, and in In the the share meantime you my can meantime, you start can screen sharing. share, now. start sharing your Yes, screen. yes. Start sharing your Yeah. screen. Yeah. Just let me know once it is visible for you. Yeah, Yeah, it's it's visible. visible. Okay, okay. Awesome. Others, please mute. Others, please mute. Whoever are joining back, please mute. Except Pratik and Shashi. Yes, Pratik, you can start. I think people are back now. Almost Okay. 25. Yeah, please. Okay, sir. Okay. So I'll continue with the personal data protection bill. So I was talking about the personal data protection bill, and this will restrict the. Now, if you see the GDPR bill that is for Europe region, the companies, the organization which are located in Europe region, they whatever information, personal information they are storing of the Europe citizens, that cannot go out of that particular region. It cannot go out of Europe. So it cannot happen like a particular organization is based out of Europe and they are storing data in India. According to GDPR rules, this cannot happen. So that is the same that is the same advantage that we are going to get with this personal data protection bill. So whatever information companies are storing about their customers, that cannot go out of India. They have to compulsory store it in India, and there will be a restriction if they are storing outside India. Second thing would be suggesting a setting up of data protection authority. So there will be a particular authority that will be set up, and if we are facing like the data is going out, the data is leaked, there will be an authority to take action and work on this particular case and take action against the organization. So that is going to happen. Then it will allow a limited permission of companies to store that much amount of data. They cannot take more data. They cannot process more data about any of their customers. And also there will be a sensitive personal data protection. Sensitive personal data means your actual sexual orientation. Then second thing would be your biometric related information like your fingerprint patterns, your retina patterns. All these things will come under sensitive personal data, and that will be there would be lot of stringent actions for storing this data, or if any of the companies is taking this data, there will be a lot of action that has to happen, company has to take to store this data. So basically once this PDP bill comes into a picture, there will be we can say like there will be a lot of control on the data leakage that is happening currently. So that is what my personal uh, opinion about PDP bill. Uh, yeah, so I think I'm done with my presentation. If there are any questions, you can please go ahead and ask. Pratik, Yeah. Yes, sir. yeah. Please check your savings account, because I have transferred all the amount from your account to my account. Please check your saving account. Sir, it cannot happen, sir. While you I'm are presenting, pretty, I did that process, so that but like say your account must be zero.
I'm pretty sure, sir, my savings account data is not available with anyone. Okay. Great. unless and Pratik, until bank is giving out that data, I'm pretty sure. Okay. anyway, Hi, Pratik. I want to add a few more things. This is Yes, sir, Yogesh again. please. Um, Yes, Yogesh, sir. the thing is, I, I mean, people are aware that there is something called a web browser and there is an incognito mode. Incognito Correct. mode म्हणजे it is a private mode. Private, yeah. Correct. तर जेव्हा पण तुम्हाला तुमच्या बँकेचे किंवा कुठल्याही बँक रिलेटेड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन करायचे असतील तर तुम्ही तो बरोबर. इनकॉग्निटो किंवा प्रायव्हेट मोड करा ओपन आणि मग त्यातून ट्रान्झॅक्शन करा. त्याचं रिझन बरोबर. काय आहे की प्रायव्हेट मोड तो ब्राउझरचं जे ऍप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये इतर तुम्ही जे आधी वेबसाईट उघडलेले असतात म्हणजे फेसबुक असेल किंवा इतर कुठलेही शॉपिंग कार्ड असेल तर त्यांची इन्फॉर्मेशन तिकडे जात नाही ती त्या प्रायव्हेट मोडमध्ये आणि त्याच्यामुळे तुमच्या बँकेला किंवा ते कुठली फिशिंग कुठली हे असेल ऍप्लिकेशन तर त्याला ते सापडत नाही. अजून एक मी एक ऍड करतो प्रत्येक फक्त एकच मिनिट. Yes, sir, please. जो तुमचा आता आपण सध्या ना सगळेजण एकच स्मार्टफोन वापरतो ज्याच्यामध्ये 2 सिम कार्ड असतात. जिओचं कनेक्शन चांगलं आहे किंवा डेटा चांगला मिळतो जिओचं कार्ड पण त्यात आहे. आपल्याकडे 500 एक ऍप असतील म्हणजे एवढे ऍप आपण वापरतो की त्यामध्ये अभ्यास काय करत नाही की कुठली जी मार्केटमध्ये पॉप्युलर आहे ती वापरतो. तर पॉप्युलर डझंट मीन इट इज सिक्युअर. तर त्याला एक अल्टरनेटिव्ह काय की जेव्हा जेव्हा म्हणजे आपण आपला आधार जेव्हा बँकला लिंक केले आपल्या फोनला लिंक केले किंवा बँकेच्या ट्रान्झॅक्शन आपल्या फोनला जेव्हा लिंक केले तर सगळ्या गोष्टी ओटीपी ड्रिव्हन आहेत. तर आपलं अजम्पशन असं आहे की तिकडून ट्रान्झॅक्शनच्या वेळी आपल्या फोनमध्ये एक ओटीपी येईल आणि तो आपण ह्युमन म्हणजे आपण डोळ्यांना रीड करू आणि डोळ्यांना रीड Manually करून type आपण तो करणार. कुठेतरी टाईप करू. तर तसं ते अजम्पशन चुकीचं आहे कारण काय होतं की कुठली त्या आपण ज्या आधीच्या ऍप इन्स्टॉल केलेल्या आहे 400-500 त्यातली कुठली तरी एक ऍप असे असेल ज्याला तुम्ही SMS रीडचा ऍक्सेस दिला असेल नकळत तुमच्या Correct. आणि त्यामुळे तो काय करतो की तो जेव्हा ती SMS येतो तर तो आपल्या अगोदर तो रीड करून तुमचे तो पैसे काढू शकतो. तर जनरली एक सजेशन मी बऱ्याच लोकांकडनं मी बघितले हे करताना ते जुने जे साधे फोन होते आपले काळे ग्रे स्केल मध्ये बटनवाले ज्याच्यामध्ये ऍप्स वगैरे नव्हत्या इन्स्टॉल त्याच्यामध्ये फक्त आपण कॉल करायचो नंबर असायचे आणि SMS यायचे. तर तुमचं जे प्रायव्हेट जे कार्ड आहे ज्याच्यावर तुमचे बँकेचे ओटीपी येतात किंवा ज्याच्यावर तुमचा प्रायव्हेट नंबर आहे त्यासाठी तो फोन वापरू शकता. तर 2 फोन कॅरी करण्यामध्ये त्यात काय लाज वाटण्यासारखं नाहीये पण तुमचा इट इज मोस्ट सेक्युअर देन एनी अदर ऍप्लिकेशन दॅट यू गोना इन्स्टॉल ऑन युअर स्मार्टफोन. या जस्ट थँक्स. Yogesh, Perfect. thank you. Thank you. Just मला Thank you, sir, for adding. Pratik, there are few एकच मला questions on group chat. Okay. Yes. I'll read the first question asked by Sudhir Bansod sir. Okay, is transfer of data from one country to other country prohibited in a multinational company? Is that practically possible? Okay, so I will answer to that question. Yeah. So from one company, it is basically depend upon where the country is located and for which citizens it is taking a data. So now for if the company is located in India and if it is taking a data of Indian citizens, we don't have any that kind of rules or regulation as of now that we can avoid or we can ask the company to stop transferring data from one country to other country. So my answer would be for countries like India, no, we don't have as of now that regulation. But yes, in the countries which are located in the Europe region, and if the data is about European citizens, that data cannot be transferred out of Europe. And in case if it has to be transferred out of Europe, there are regulations and there are rules how that data to be transferred, what kind of data to be transferred. So for Europe region, it is the most stringent guidelines. For India, no, it is not yet. Basically, he's from Europe, so that's why I think he has asked this question. Yeah. So for if the sir is from Europe, no, the data cannot go out of Europe, and if it has to go,
then there are like certain rules and regulation. The data has to be encrypted. It should not be a clear readable format. So all these things the companies has to follow, and then only it can be transferred. Okay, there is one more question. Thank you. Okay, from Dr. Kamal Kishore Uke. He's asking, like, say, many times we transfer personal data through medium like WhatsApp. How safe it is? Mhm. Okay, talking about WhatsApp again. Uh, it's not about WhatsApp or Facebook or Gmail. It's about taking your judgment. What kind of data you are transferring? So taking a judgment on that basis and then transferring your data, that would be more beneficial. We need to just think before transferring what kind of data I'm transferring. Yeah, today it is safe, but tomorrow I don't know if that data is stored on a WhatsApp server, and if it is leaked out of that server by someone, then again your data is not safe. I cannot say your data is safe with one particular app or one particular organization. It is at a risk. So it's your responsibility to transfer the what kind of data you are transferring over internet. So And one more I query hope from that answers yeah, question. one more query from Mr. Aryan Patil. Okay, he's asking what is the best way to store our sensitive data as password, PIN, etc. Okay, so again, passwords and pins. There are some paid websites or paid or apps available, which you need to buy a license of those websites or the apps, and then you can store your passwords there. That is the best way I would suggest. But you have to pay some annual fees, and in case there is a data loss from that particular organization or that particular app that you are using, they are liable to pay whatever the amount it is, whatever the amount the court decides. Okay, So I think that is the best way to store your passwords. okay. Ani, And of course, yeah. yes. Yogesh Deshpande wants to ask something. Yes, Yogesh. Okay. Yogesh Deshpande here. Anyway, Yes, sir. thanks Pratik आणि योगेश पवार also for adding some valuable information to this security session. मला दोन प्रश्न आहेत. एक तर मग एक फिंगरप्रिंट्स बद्दल मग प्रतीकनी सांगितलं होतं की तुमचे फिंगरप्रिंट्स वगैरे सुद्धा आता म्हणजे बिल पास झालं की इकडे तिकडे शेअर होणार नाहीत वगैरे, किंवा तर आजकालच्या मोबाईलला ज्या सॅमसंगची आहे म्हणा किंवा जिओ कोणाची ज्यांची मोबाईल कंपनी आहे आता त्याच्याकडे फिंगर टिप आपलं फिंगरप्रिंट्स एक इज वन ऑफ द सिक्युरिटी ऍस्पेक्ट टू ओपन और अनलॉक लॉक और अनलॉक द फोन. ठीक आहे, बरोबर. असं माझी माहिती आहे किंवा असं माझा समज आहे की हा जो डेटा आहे हा त्या मोबाईल कंपन्यांना किंवा त्या ज्यांनी जे अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन वगैरे जिथे आहे त्यांना तो सगळा अवेलेबल असतो. आणि दोज डेटा इज Correct. नॉट ऑब्वियसली विद इन इंडिया. लेट्स से सिंगापूर असेल किंवा सॅमसंग जिथली कुठली असेल किंवा चायनाची जी कुठली असेल वगैरे, तर हे फिंगरप्रिंट्स तशी त्यांना अवेलेबल होतातच. तो हाऊ सेफ इट इज टू हॅव दिस काइंड ऑफ लॉकिंग प्रोसिजर्स इन प्लेस, हा एक प्रश्न झाला. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डचे जे फ्रॉड होतात, तर जनरली असं समजलं जातं की क्रेडिट कार्डचे फ्रॉड झाले तर ते रिकव्हरी करणं सोपं आहे, पण डेबिट कार्डचं सोपं नाहीये किंवा दॅट इज मोर डेंजरस. त्याच्यावर तू काय थ्रो करू शकशील का लाईट प्लीज? Yes, sir. So first thing about your fingerprint details. Yes, so these fingerprint details are stored in your phone, and even it has access, a company has access to these fingerprint details. So yes, this information is there with the company also. But again, uh, as I spoke, like it's a responsibility of a company. So tomorrow if I see my fingerprint has been used somewhere else, and the data has been, I can launch a complaint and the investigation can go on. But again, we don't have that stringent regulation as of now to for performing investigation. So it's a risk. There is a risk everywhere, but it has to be calculated, I would say. Like आता टू बी ऑनेस्ट, मी माझ्या फोनला फिंगरप्रिंट ठेवलेलं नाहीये. मी एव्हरी टाइम आय नीड टू पुट माय पासवर्ड अँड देन ओनली माय फोन गेट्स अनलॉक्ड. So generally even I avoid putting this fingerprint. So it's like taking a calculative risk. Yeah, it's like you need to calculate your risk, what risk you are taking, and potential threat of that risk if something goes wrong, that you need to calculate and then only take your actions.
असं मी तर ह्या पॉइंट ऑफ टाइमला म्हणेन. प्रतीक, आणि सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सर, कॅन यू रिपीट युअर सेकंड क्वेश्चन? क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड ट्रान्झॅक्शन मध्ये असं जनरली कळलंय की ओके. क्रेडिट कार्ड ट्रान्झॅक्शनला जर काही फ्रॉड झाला तर तो जनरली त्याचे पैसे वापस मिळण्याचे फार हाय चान्सेस आहेत, वेअरएज डेबिट कार्ड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तो Okay. व्हाय आणि हाऊ दॅट कॅन बी अवॉइडेड इन दॅट. ओके. सो जनरली डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे ट्रान्झॅक्शन, डेबिट कार्ड तुमच्या सेव्हिंग अकाउंटला रिलेटेड असतं. तर बेसिकली डेबिट कार्डचे जे ट्रान्झॅक्शन होतात ते डिरेक्टली तुमच्या सेव्हिंग अकाउंट्स मधून होतात. तर मला नाही वाटत की असा काही डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. Let me, क्रेडिट Pratik, कार्डचे. let me speak on this. So, येस सर, प्लीज. there is a big difference between credit card transactions आणि बाकी debit card आणि बँकेतून net banking चे transactions. When you ज्यांच्याकडे credit cards आहेत, at least Western Europe मध्ये वगैरे, when you read your credit card agreement, that's bounded by some features in the law. And to the supplier of the goods and services from which you're purchasing, काय जे असेल तुम्ही Amazon वर विकत घेत असाल, both you and the credit card company is jointly and separately liable for that money. So जर तुम्ही काही विकत घेतलं आणि ते fraudulent निघालं किंवा ते डिफेक्टिव्ह निघालं किंवा ते बोगस काहीतरी निघालं, म्हणजे तुम्ही काहीतरी विकत घेतलं नायकीचा जोडा आणि काहीतरी दुसरंच आलं. So you can actually call your credit card company and tell them to cancel the transaction, and the credit card company can then recover the money from the supplier. So there's a big difference. So bear this in mind. ओके. ओके. आणि अजून एक मी महत्वाचं सांगू शकतो की अजिंक्यसाठी काय आहे की ज्यांच्याकडे पैसे जास्त असतील आणि त्यांना सेक्युरिटी वाटत नसेल त्यांच्या पैशाची बँकेमध्ये किंवा ऑनलाईन याच्यामध्ये, तर दे कॅन ट्रान्सफर देअर मनी टू माय अकाउंट. आय कॅन अश्युअर यू की मी सेफ ठेवेन माझ्या अकाउंट मध्ये. थँक्यू अजून एक सर्व्हिस. मध्ये आधी पार्टी देत जा अजिंक्यला, पैसा गेला तरी वाईट वाटणार नाही तुम्हाला. ह्याच्यासाठी मीटिंग होस्ट करतो का तू? शशिकांत, याच्यासाठी तू आम्हाला काय रेट ऑफ इंटरेस्ट देणार आहेस? रेट ऑफ इंटरेस्ट कसं आहे की मी तुमच्याकडून महिन्याला 2% घेईन मी तुमच्याकडून. ठीक आहे, ते 2% घेतल्यानंतर उरलेलं तर देशील ना? हो हो, येस येस. ठीक आहे. एक शशिकांत आणि योगेश, can I just add one Please, sir. point आता? Yes. And this is from years and years of undertaking these. आम्हाला large international companies मध्ये you're mandated and required to take a cyber security course, and go through the एक तासाचा तो online course असतो, and you have to question answers and you have to pass it, नाहीतर तुमचं इंटरनेट ऍक्सेस सस्पेंड होतो. करेक्ट. या सगळ्या याच्यात जे आता प्रतीकने सांगितलं की various things, take care of all of that, but याच्यात नेहमी सांगतात the last line of defense, the first and last line of defense in all internet and cyber security is the person himself. तुम्ही स्वतःच सिक्युरिटी आहात. never ever click on any unauthorized untrusted link. कितीही जरी अट्रॅक्टिव्ह वाटत असेल, if there is something that is too good to be true, it is probably not true. कधी ईमेल मध्ये, टेक्स्ट मेसेजेस मध्ये, व्हॉट्सअप मध्ये फ्री फरारी मिळेल तुम्हाला, फ्री नायकी शूज मिळतील, फ्री हे काही या जगात काहीही, देर आर नो फ्री लंचेस, नथिंग इज देअर फॉर फ्री. समवन इज ट्राइंग टू स्कॅम यू फॉर समथिंग. जर तुम्हाला कोणत्याही साईटवर लॉग इन करायचं असेल तर डोंट क्लिक ऑन अ लिंक अँड लॉग इन. जर तुम्हाला SBIच्या साईटवर लॉग इन करायचं असेल तर ऑनलाईन SBI ते यू टाईप द मेसेज, you type it in your URL bar in the web bar, and you hit enter, and that will take you to the proper site. Great. So take care, use common sense and take care. Any doubt असेल तर do not execute the transaction. Doubt असेल तर do not execute it. Take a step back, go and check something, and then come back. You do not have to do anything right there and then. कोणतीही गोष्ट तेव्हाच केली पाहिजे असं कुठेही लिहिलेलं नाही आहे. तुम्ही ते माघारी घेऊन नंतर करू शकता, डाऊट असेल. Pratik, there is a question raised by Dr. Gajanan Rashinkar
Okay, he is asking Okay. you, like, say, what is mean by end-to-end encryption? Okay. So end-to-end encryption, encryption is basically, let me explain. It's like encrypting your data. So me जर माझं if I'm writing my name, that is Pratik Patil, so it can be readable. It is readable if I'm writing it down. But when I encrypt that name, there will be few characters for every name that will be inserted. So that is not easily readable, or that cannot be uh, read by if any normal person sees that data, that my name. So that is encryption. End to end encryption is like whenever you are transferring your data, whenever you are transferring any information from your end to another end, so that encryption has to be there, so that in between, if someone tries to gain access over your data in network, he cannot read that data. So this end to end, this is end to end encryption. And when we talk about end to end encryption, so generally whenever we are making this payment and there are payment gateways available, so those are the people who are responsible for making this encryption, end to end encryption. Whenever they are taking a data from our side and processing at their end, and then whatever the end result is, the companies and the people who are processing our data, those are the people who are responsible for end-to-end encryption. ओके, अजून एक मला प्रश्न होता. जसं आता मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये सायबर अटॅक झाला, ओके, हे डिक्लेअर केलं. तसंच Okay. आपल्या इंडियामध्ये पण आज होणार असं प्रेडिक्ट केलं होतं, ओके, फ्रॉम चायना. सो हाऊ डज इट अफेक्ट ऑन लाईक से लेमॅन लाईक अस? गव्हर्नमेंटचं ठीक आहे, गव्हर्नमेंटचं एखाद्या वेळेस कसं की त्यांची इन्फॉर्मेशन, त्यांचा डेटा असेल, जो काय असेल तो अफेक्ट करू शकतो. पण आपल्यासाठी काय त्याच्यापासून काही थ्रेट आहे का? डिपेंड करतं की सर एक्झॅक्टली अटॅक कोणता असणार आहे. जर तो अटॅक असा असेल की त्यांनी असा अटॅक केला, जसं की त्यांनी डायरेक्ट टेलिकॉम कंपनीजवर अटॅक केला आणि त्यांचे सगळं नेटवर्कच डाऊन केलं, तर आज आपलं जे इंटरनेट सगळं चालतं ते टेलिकॉम कंपनीच्या बेसिसवर चालतं, मॅक्सिमम इंटरनेट. तर जर तेच नेटवर्क जर डाऊन झालं, तर आपले बँक्स डाऊन होतील आणि बेसिकली आपलं सगळं नेटवर्कच कोलॅप्स होईल. तर ऑब्विसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट अ कॉमन पर्सन. ओके, बट जर हेच हॅकर्स फक्त मे बी गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड वेबसाईट्सवर अटॅक करताय आणि ट्राय टू फेच दॅट डेटा, नो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस, बिकॉज गव्हर्नमेंटचा डेटा बेसिकली तिकडे जाणार आहे. कॉमन पर्सनला त्याचा इतका इफेक्ट होऊ नाही शकत. सो डिपेंड करतं व्हॉट टाइप ऑफ अटॅक दे आर प्लॅनिंग. ओके, थँक्यू. प्रतीक, मला एक Welcome, प्रश्न sir. आहे. प्रतीक, येस सर, प्रतीक, प्लीज. बऱ्याच वेळा आता आपण हे म्हणजे आजकाल वेबिनार्स आहेत, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग टूल्स वापरतोय वगैरे वगैरे, तर बऱ्याच वेळा लोकांचा अप्रोर व्हॉइस होतो की आता ठीक आहे, चायना नेमका हा एक इश्यू झालेला आहे, पण झूम सेफ नाहीये, पण बाकीचे ऍप सेफ आहेत, हे सेफ नाहीये, ते सेफ आहे. पण एनिथिंग अँड एव्हरीथिंग ऑन इंटरनेट इज आयदर सेफ ऑर इट इज नॉट सेफ ॲट ऑल. जसं गणेश निर्मल सर म्हणले की इट्स युअर जजमेंट हाऊ यू डू इट. आणि सपोज तुम्हाला अनसेफ जर एखादी गोष्ट वाटत असेल तर तुम्ही किती कॅटेगोरिकली ती वापरता किंवा कशी सेफ गार्डेडली वापरता, हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि झूम बद्दल जे सध्या प्रचलित चालेल, ठीक आहे, विथ ड्यू सेंटिमेंट्स ऑफ अजिंक्यन्स आणि इंडियन ब्रँड किंवा इंडियन गोष्टी, हे झूम सेफ आहे का अनसेफ आहे का, आणि असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे की त्याचे सगळे सर्व्हर चायनामध्येच लोकेटेड आहे. तर असा हा फॅक्ट आहे का? ओके. तो सर बेसिकली आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की झूम हे चायनीज ऍप आहे, जे की चायनामध्ये डेव्हलप झालंय आणि त्याचे सगळे कंट्रोल्स चायनामध्येच आहेत. त्याचे सगळे सर्व्हर्स आणि जे काय त्याचं सगळं सपोर्ट सिस्टम आहे ती चायनामध्ये सध्या बेसिकली लोकेट करते. तर माझा पर्स्पेक्टिव्ह असा आहे की हे ऍप फ्री आहे सगळ्यांसाठी यूज करायला. तर बेसिकली वी आर नॉट पेइंग एनी मनी टू झूम ऍप. How Zoom app is earning is like maybe they are getting some advertisement over the app, and those advertisement people are paying to them. Maybe this is one of the way they are earning money. But as of now, we are not paying anything to them. आणि त्याच्यानंतर आपण कोणती इन्फॉर्मेशन झूम ऍपवर शेअर करतोय, आपण मीटिंग मध्ये कोणती इन्फॉर्मेशन बोलतोय, इज इट लाईक इतकी सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आहे का ही की एखाद्या देशाला थ्रेट होऊ शकेल?
जर तेवढी सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन असेल तर झूम ऍप वापरणं चुकीचं आहे. आणि जर इन्फॉर्मेशन सेन्सिटिव्ह नसेल, इट्स लाईक अ जनरल नॉलेज शेअरिंग सेशन काइंड ऑफ थिंग, तर आय डोंट थिंक देर इज एनी हार्म इन युझिंग झूम ऍप. ओके, थँक्यू. थँक्यू. मी ना ऍक्च्युली just त्याचं प्रतीकचा तो एक पॉइंट हायलाइट Welcome, करेन की तो त्याने सांगितलं होतं की म्हणजे जनरली युएस आणि युरोपमध्ये ते कन्सेप्ट आहे की देर इज अ चेकिंग अकाउंट अँड सेव्हिंग अकाउंट. इंडियन्स मध्ये जनरली नाही आहे ती. आपण एकाच बँकेमध्ये पैसे ठेवतो किंवा तर हायलाइट ह्याच्यासाठीच आहे की तुम्ही चेकिंग अकाउंट ठेवा प्रत्येक जण आणि त्याच्यामध्ये कमीत कमी पैसे ठेवायचे, एक 10,000 20,000 जेवढे आपण ऑनलाईन तुम्ही खर्च करू शकता. 50,000 म्हणजे तुम्हाला उद्या समजा असं झालं की ते पूर्ण अकाउंट हॅक झालं तर 50,000चाच तोटा होईल. तुमचे करोड रुपये जे तुमच्या बँकेमध्ये आहेत धनश्री सरांसारखे, तर ते अरे तुमच्याकडून घेणार मी, राहतील. असं काय करतोय? हा हे सांगतोय मी. बरं प्रतीक, मला येस सर, अगदी इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. एनहान्स प्रश्न होता. पैसे जमा झाल्यावर ते करोड रुपये होतीलच. हो, पाठवून द्या मग पैसे माझ्याकडे. करोड रुपये आपण अजिंक्यांसाठीच वापरूया. फक्त अजून एक एक्सटेंडेड प्रश्न आहे झूमच्या बद्दलच. पण झूमची जी इन्फॉर्मेशन बरोबर. काढली ती कंपनी इज रजिस्टर्ड इन युएस. So how does even if they are getting money, how does it go to China? Because if company is registered in US, its accounts in US dollars. So ठीक आहे, then how within US and China the money gets transferred in that case, if at all the money is going there? तर मला ऍक्च्युली झूम बद्दल म्हणजे ती I'll कुठे take that. रजिस्टर आहे आणि I'll take that question. I'll take that. Sir, येस येस प्लीज सर, प्लीज गो योगेश सर काय Thank झालं you. ना ऍक्च्युली ना Yogesh, can you hear me? Zoom is US company. Okay. Hello? It is dot. हा निर्मल सर, योगेश Hello. क्लिअर, योगेश आन्सर करतोय आणि त्याच्यानंतर तुम्ही करा सर. येस योगेश, Okay, गो अहेड. should I continue? Yes. It's not so they have a lot of servers now because it's a video call. It needs a lot of bandwidth. Now whatever our Hello. voice data is there, it actually goes to the server. Okay, and so quality of voice or size of the volume of the call that is going through is directly proportional to the server capacity. Now the issue that happened in April or in March, in March or early April, was because of the the servers were loaded, some traffic was routed to China. Hello. And योगेश, हे गेलाय का ऑडिओ गेलाय का सगळ्यांचा? नाही सर, कसं आहे, चालू आहे. योगेश पवार आपल्याला एक प्रश्नाचं उत्तर देतोय, त्याच्यानंतर तुम्ही सांगा तुमचे thoughts. he's not able to hear it. So can somebody type? Yeah, I'll do that. करेक्ट सर. तर त्याच्यामुळे काय होतं की सर ते एकच केस अशी झाली होती म्हणजे युएस एजन्सीज जनरली दे फाउंड आउट की सम ट्रॅफिक, नॉट ऑल, सम US traffic of Zoom calls were being routed to China. But as a policy, there is like they are supposed to be within the country servers only. ओके, थँक्यू. पण आता ते ना सर आपलं प्रॉब्लेम काय ना इंडियनचा की आपण जीडीपी आता ते जे पॉलिसी तिकडे डेटासाठी युरोपमध्ये आहे US मध्ये आहे तसं आपल्याला काय फरक पडत नाही. म्हणजे तुम्ही जर आज झूम नको म्हटला तर दुसरं काय तर वापरणार जो इंडियामध्ये सर्व्हर नाही आहे तो पण कुठं बाहेर देशामध्येच आहे. त्यामुळे आपलं काय की फ्री कुठलेही भेटेल ते चांगलं आहे असं चालून आपण चालू आहे. पण सध्या त्याला अल्टरनेटिव्ह आहेत. पण फॉर ऑल डेटा प्रायव्हसी ओनली की प्रॉब्लेम इज देयर इज अ चॉईस दॅट वी हॅव टू मेक बिटवीन कन्व्हिनियन्स वर्सेस सिक्युरिटी. The secure things will not be as convenient as non-secure or free things. व्हेरी ट्रू. हा गणेश सर, तुम्ही बोला. निर्मल सर, गणेश सर बोला तुम्ही. हा, can you hear me, योगेश? Yes. हो, ऐकू येते. Can you hear me, योगेश? आवाज येतोय का? Yes. Can you hear me? Yes. नाही, आवाज नाही येत. एक मिनिट थांब. मोठी अमाऊंट ट्रान्सफर करणार आहे सर, बरं का? ओके. हा, आवाज येतोय का? हो सर. Yes. आम्हाला येतोय सर आवाज. नाही, मला माझाच आवाज येत नाहीये. हो. You can some go on reason. एक speaking. मिनिट. Let me try again. काहीतरी ओके, maybe it's an issue with the phone. तोपर्यंत दुसरे Let कोणाचे me काही dial प्रश्न in असतील again. तर विचारा. लास्ट 10 मिनिट राहिलेले आहेत आपल्याकडे. सर मी डॉक्टर राशनकर बोलतोय. हॅलो. हा, बोल ना. बोल.
हा तर मी शिवाजी युनिव्हर्सिटीचा सेंट्रल प्लेसमेंट ऑफिसर आहे आणि जॉब देण्याचं काम आम्ही करतो. तर आमच्याकडे जवळपास 1,00,000 विद्यार्थ्यांचा डेटा असतो ओके. आणि मग अनेक कंपनीज आमच्याकडे अप्रोच होतात ना, मग त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना रिक्वायर्ड डेटा देतो त्यांना. म्हणजे फार रेअर केसेसमध्ये तो डेटा देतो त्यांना. तर आम्ही युनिव्हर्सिटीमध्ये येऊन इंटरव्ह्यूज घ्या असं सांगतो. तर त्या अनुषंगानं आम्हाला काय केअर घ्यायला पाहिजे, हा जो डेटा आहे आमचा तो आम्ही डेटा शेअर करू शकतो का, आणि काय म्हणजे काळजी घ्यायला पाहिजे याची थोडीशी माहिती दिली तर बरं होईल. हो सर, मी त्याच्यावर बोलू शकतो. या सर, तर आपल्याकडे जो डेटा हा स्टोअर केलेला असतो ना विद्यार्थ्यांचा, त्याच्यातला तुम्ही आधी डेटाचे 2 भाग करा, की कोणता डेटा हा म्हणजे कोणता डेटा सेन्सिटिव्ह डेटा आहे, जो की शेअर नाही केला पाहिजे, आणि कोणता डेटा शेअर केला जाऊ शकतो. त्या डेटाचे असे 2 भाग जर केले आपण, एक मिनिट जसं प्रतीक, की एक मिनिट. पहिला Others please mute. Others please mute. We are not able to hear because of disturbance. Others please mute. हा झालं ते आर्यन Yeah. पाटलांचा तो प्रॉब्लेम होता, आवाज येत होता तिथे. हम्म. ठीक आहे. ओके. Continue. हा तर सर, आपण डेटाचे 2 भाग करू शकतो ऍक्च्युली. पहिल्या भागात आपण असा डेटा ठेवू शकतो जो की कंपनीकडे दिला जाऊ शकतो, जसं की विद्यार्थ्याचं नाव, त्याचा फोन नंबर किंवा मग कॉलेजचा ईमेल आयडी जर तो दिलेला असेल तर, आणि प्लस त्याच्यासोबत त्याची काही अकॅडमिक इन्फॉर्मेशन, कारण की जेव्हा कंपनी येते प्लेसमेंटसाठी तेव्हा अकॅडमिक इन्फॉर्मेशन द्यावी लागते, की पर्टिक्युलर एका विद्यार्थ्याला कोणत्या इयरला किती मार्क्स मिळाले होते. तर हा एक भाग केला जाऊ शकतो, आणि दुसरा भाग त्या डेटाचा असा केला जाऊ शकतो की त्या विद्यार्थ्याशी रिलेटेड सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन, जसं की त्याचा घराचा ऍड्रेस झाला, त्याचा एखादा गव्हर्नमेंट आयडी प्रूफचा जर आपण काही रेकॉर्ड ठेवत असू तर तो भाग झाला. ही सगळी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ग्लान्स मध्ये आपण शेअर करायची नाही कंपनी सोबत. त्याची फक्त पहिल्या भागाची इन्फॉर्मेशनच शेअर करायची. आणि ही सगळी इन्फॉर्मेशन जिथे आपण स्टोअर करत असू तिथे मॅक्सिमम काळजी घ्यायची की ते पर्टिक्युलर कॉम्प्युटर एखाद्या रूम मध्ये आहे जिथे की फक्त मे बी ऍडमिनिस्ट्रेटरला जायला परवानगी आहे, किंवा मग एचओडी किंवा प्रिन्सिपल त्यांनाच जायला परवानगी आहे. आणि प्लस ह्या डेटाचा एक बॅकअप आपण ठेवला पाहिजे दुसऱ्या कम्प्युटरमध्ये किंवा एखाद्या हार्ड डिस्क मध्ये किंवा सर्व्हर मध्ये, जे की कॉलेजमध्येच लोकेटेड पाहिजे. आणि प्लस ज्या कम्प्युटरवर आपण डेटा स्टोअर केलेला आहे त्या कम्प्युटरला लॉग इन आयडी, पासवर्ड, ट्रॅकिंग ठेवलं पाहिजे, की कोणी केव्हा लॉग इन केलं होतं आणि कोणी केव्हा त्या डेटाचा वापर केलेला आहे. म्हणजे त्यावरूनही आपल्याला लक्षात येईल, जर हा डेटा नंतर कुठे बाहेर गेला आणि आपल्या लक्षात आलं की हा डेटा लीक झालेला आहे, तर आपण परत मागे जाऊन ट्रेस करू शकतो की कोणी केव्हा लॉग इन केलं होतं, आणि अकॉर्डिंगली जे काही ऍक्शन घेता येईल ते घेऊ शकतो. तर बेसिकली मी तर म्हणेल, डेटाचे असे 2 भाग करा की जे एक सेन्सिटिव्ह आहे आणि एक सेन्सिटिव्ह नाहीये. तर जो सेन्सिटिव्ह नाहीये तो भाग आपण कंपनी सोबत शेअर करू शकतो. मला एक पॉईंट ऍड करायचा आहे. करू का मी एक पॉईंट ऍड? अगदी जेव्हा अगदी तुम्ही सर. डेटा शेअर करत आहात तेव्हा तुम्ही एनडीए पण, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट पण करू शकता त्या कंपनी बरोबर, विच ऑल्सो वन ऑफ द सेफ गार्ड मेथड दॅट वन कॅन यूज. थँक्यू सर, थँक्यू. गणेश सर सर, अजून एक तुम्ही सांगा. माझा मुद्दा आहे ना की तुम्ही शुड आय ऍड सर, एम आय ऑडिबल? बोल येस योगेश. हॅलो. हा येस येस. हा तर सर, आपण जनरली काय करतो, सगळ्या स्टुडंटचा डेटा ना एक एक्सेल मध्ये असतो, एक एक्सेलची शीट असते. कारण आपल्याला ते सोपं आहे, म्हणजे जे पण डेटा एंट्री करतायत ते एका एक्सेल मध्ये. तर तसं करू नका. त्यानं काय होतं की सर, ते एक एक्सेल ना ईमेल मध्ये अटॅचमेंट करून कुठेही कधीही जाईल याची काय गॅरंटी नाही. तर जसं प्रत्येक आहे ना, सांगितलं रोहितनं, की जेवढं अवघड डेटा रिट्रीवल जेवढं अवघड करता येईल तेवढं चांगलं आहे. तर ते म्हणजे खरं तो ऍक्च्युली टेक्नॉलॉजीचा पार्ट आहे आणि त्या डेटा आर्किटेक्चर त्यावर डिझाईन केलं पाहिजे. त्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. पण सध्या तरी त्यानं सांगितलं सर की वेगवेगळ्या गोष्टी करा. पण एकच गोष्ट आहे की कोणाला तरी इझी ऍक्सेस, म्हणजे एक 5 मिनिटं कोणाला कम्प्युटरचा ऍक्सेस भेटला आणि त्याला तो डेटा मिळाला आणि तो घेऊन गेला, असं होऊ नये. म्हणून गोष्टी मिळायला अवघड झाल्या पाहिजे. तर तुम्ही डेटा त्या फाईलला सिक्युरिटी म्हणजे पासवर्ड देऊ शकता. त्या फाईलला जो डेटा आहे ना, त्या पर्टिक्युलर डेटाला तुम्ही एन्क्रिप्ट म्हणजे पासवर्ड प्रोटेक्ट करू शकता, किंवा थोडा थोडा डेटा ठेवू शकता. म्हणजे गेला तर बाबा एक छोटे छोटे चंक ठेवू शकता. असे काहीतरी स्कीम्स इम्प्लिमेंट करू शकता. क्रंचिंग ऑफ डेटा, ब्रेकिंग इंटू पीसेस.
नाही, अजून? आय थिंक शेवटचे 4 मिनिट 50 सेकंद राहिलेले आहेत. सो वी शुड कन्क्लूड. एक शेवटचा प्रश्न घेऊयात कोणाचा असेल तर, अँड वी शुड कन्क्लूड. आणि निर्मल सरांना काही बोलायचं होतं ना? हो, पण ते हा, गेले. मला एकच पॉइंट हा म्हणायचा होता की व्हॉट इज द वर्स्ट दॅट कॅन हॅपन. लोक म्हणतात की काय होईल. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट काहीतरी तुमचं फेक ट्रान्झॅक्शन, तुमच्या अकाउंट मधनं पैसे वगैरे जातील. देर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज अ रॅन्सम अटॅक. आणि रॅन्सम अटॅक मध्ये काय हायली सोफिस्टिकेटेड हॅकर्स काय करतात, तुमचं पूर्ण एंटरप्राइज सिस्टम जे आहे ते हॅक करतात. आणि मर्स्क नावाची शिपिंग कंपनी होती, त्यांचं पूर्ण सिस्टम हॅक केलं होतं. दी मर्स्क इज द लार्जेस्ट शिपर ऑफ कंटेनर्स, आणि दे कुड नॉट शिप एनी कंटेनर्स एनी मोर इन द वर्ल्ड. आणि तसं जे इफ यू आर टार्गेटेड बिकॉज यू आर टार्गेटेड बाय दीज इंडिव्हिज्युअल्स, दे कॅन हॅक युअर कम्प्युटर. त्याच्यावर तुमचे सगळे फाईल्स सगळे हे ते म्हणतील की नाव यू कॅनॉट ऍक्सेस इट अनलेस यू काइंड ऑफ पे देम सम मनी और सम रॅन्सम. सो हे जगात अशाही घटना, अशाही काही अकरन्सेस होतात. सो यु नो बी व्हेरी केअरफुल. आणि जसं मी म्हटलं, एव्हरीवन इज द फर्स्ट अँड लास्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. आणि जर डाऊट असेल तर क्लिक करू नका. डू नॉट कॅरी आउट द ट्रान्झॅक्शन. डाऊट असेल तर go and talk to somebody who is informed in this area. Take second opinion before you carry out an action on the internet. Don't take it lightly. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर, आयडेंटिटी थेफ्ट आणि आयडेंटिटी डुप्लिकेशन वरती बोलू शकता का? हॅलो, बोला ना सर, प्रश्न काय होता? आयडेंटिटी थेफ्ट आणि आयडेंटिटी डुप्लिकेशन. प्रतीक बोलू शकतोस? येस सर. हा, बोल. सर, सो आयडेंटिटी थेफ्ट इज बेसिकली तुमच्याबद्दलची अशी इन्फॉर्मेशन घेणं जी तुमची आयडेंटिटी रिव्हील करते. जसं की तुमचं नाव, तुमचा नंबर, तुमचा ईमेल आयडी, तुमचं फिजिकल बॉडीशी रिलेटेड अशी इन्फॉर्मेशन जी तुम्हाला डिस्क्राईब करते. सो दॅट इज युअर आयडेंटिटी. सो दॅट इज द इन्फॉर्मेशन जी की थेफ्ट होऊ शकते. आणि मे बी ती इन्फॉर्मेशन अशा ठिकाणी यूज केली जाऊ शकते जिथे नको ऍक्च्युली यूज व्हायला. आणि असंही होऊ शकतो की त्या इन्फॉर्मेशनच्या बेसिसवर तुम्हाला फसवलंही जाऊ शकतं. सो दॅट इज रिलेटेड टू आयडेंटिटी थेफ्ट. आणि आयडेंटिटी डुप्लिकेशन. सर ऍक्च्युली ना, आयडेंटिटी आता इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी पण नाहीये. लोकांच्या व्हर्च्युअल आयडेंटिटी बऱ्याच आहेत. म्हणजे तुमचा ऑर्कुट प्रोफाईल किंवा फेसबुक प्रोफाईल किंवा तुमचा ट्विटर, ही पण तुमची आयडेंटिटी आहे जे तुम्ही ऍक्च्युअल मध्ये नाही आहात. तर ते तर सेकंड लेवलच आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा थेफ्ट म्हणता, डुप्लिकेशन म्हणता, तर असं इमॅजिन करा, तुम्ही जेव्हा तुमचं व्हॉट्सअप अकाउंट कोणीतरी हॅक केलंय किंवा तुमच्या एक्झॅक्टली सिमिलर नंबरवर, आणि तुमच्या नावाखाली काहीतरी मेसेज पाठवत आहे, तुम्ही नाही पाठवत, कोणते दुसरं पाठवतोय, तर ते आयडेंटिटी डुप्लिकेशन चा पण पार्ट आहे. राईट. किंवा मग एखादी फेसबुक प्रोफाईलवर तुमचा एखाद्या पर्टिक्युलर माणसाचा जो की स्वतः नाहीये त्याचा आपण सपोज डीपी लावला आणि त्याच्याशी रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन टाकली, तर असं वाटेल की ही प्रोफाईल त्या पर्टिक्युलर माणसाची आहे, पण ती ऍक्च्युली तो चालवत नाहीये ती प्रोफाईल, ते कोणीतरी दुसराच चालवतोय. इवन दिस इज द पार्ट ऑफ आयडेंटिटी डुप्लिकेशन. थँक्यू. थँक्स अ लॉट प्रतीक, योगेश पवार, योगेश देशपांडे and Ganesh Nirmal sir, and all the Ajinkyan participant for your participation. Yeah. Even I would like to thank Yogesh sir, Sashikant sir, Yogesh Pawar sir, and even Nirmal sir for sharing their inputs and giving me this opportunity to talk in front of all the Ajinkans. It is our pleasure. Thank you everyone. Thank you. Yeah. Thanks, Bye. thanks. Chalo, take care. Well done, Shashikant. Well done, Yogesh. Well done, Pratik. Thank Well you. done, everyone. Well done. Thank you, sir.